ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਅਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਬਸਤਾਂ ਟੂਟੀ ਚੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਚਿੰਨਾ ਜਾਤ ਨ ਪਤ ਨ ਆਦਰ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ ਮਿੱਤਰ ਨਾਇਤ ਤਨ ਰੂਪਹੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਖ ਨ ਸਿਨਾ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਬਿਨਾ ਇਸ ਕੀ ਤੁੜ ਮਨ ਬਦਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਕੀਰਾ ਪਾਣੀ ਛਤਰੀ ਦਾ ਪਾਰ ਦਰਿਆ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਕੀਰਾ ਪਾਣੀ ਛਤਰੀ ਪਾਰ ਦਰਿਆ
सतगुरु सच्चे पातशाह दो जहान बाली कुदरती करिश्मा इलाही जोत धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज जी का दरबार सजिया। आप संगतां संत महाराज संत प्रकाश सिंह जी जिन्हां दा नाम भी प्रकाश सिंह सी और उन्हां दे अंदर भी सतगुरु की कृपा द्वारा प्रकाश होया सी, जिन्हां ने अपने जीवन दे अंदर सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाओ। असी भजन करन लगदे हाँ, बाणी पढ़दे हाँ, साडा मन पता नहीं कित्थे दियां अडारियां लाउंदा रहिंदा है। इस मन नूं सतगुरु दे चरनां दे नाल जोड़ना, पहली गल तां मानुक देह नहीं मिलती, मानुक शरीर नहीं मिलता। अगर मानुक शरीर मिल भी जावे फिर इहदे मन दे अंदर लगन नहीं पैदा होंदी, निशाने तो बिना तीर नहीं बजिया करदा कदे। जे लगन भी पैदा हो जाए फिर इनू ओहो जे महापुरुष नहीं मिलते जिन्हां दे कोल ज्ञान ते वैराग दे नेत्र होण। ऐ संसार नूं छिन पंगर समझ के जिन्हां दी परमेश्वर दे अंदर अकाल पुरख दे अंदर अस्थिति होई होवे, जे यह जे पुरुष मिल जान, मानुष जन्म मिल जे, प्रभु प्राप्ति की इच्छा हो जे, ओहो जे महापुरुष मिल जान, फिर चौथी गल है उत्थे आके रब विचाले खड़ जांदा है, मद दे अंदर खड़ जांदा है। आप संगतां किन्ने समयां तो इस स्थान ते पहुँच के, क्योंकि संत बाबा अवतार सिंह जी महापुरुष उन्हां महापुरुषों के दोते लगते ने, रिश्तेदारी भी है, पर इन्हां ने उन्होंने अपना मुर्शिद मन्निया है भी सानू उन्हां तो कोई सेध प्राप्त हुई है। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी, गुरुदेव परमेश्वर है। माता भी गुरु है। बाबे फरीद नूं माता ने शिक्षा दी। गोपी चंद की माता मैनावंती सी, उन्हें एक दिन ये इशनान कर रहा सी, महाराजे राजे महाराजियां दा रणवास हुंदा है, गोलियां बांदियां आयो च बच्चे च सरोवर च ताल च फुल सिट्टे ने, अतर फलेल बहुत कुछ पाया है। इहदी माता ने देखिया मेरा पुत्र गोपी चंद एक कैसे रास्ते पै गया है। कोई भागां वाली माता होगी जिहड़ी अपने पुत्र नूं फकीर बनाउण दा यतन कर रही है जां मन दे अंदर फुरना कर रही है। अज साडी इच्छा की है, मेरा पुत्र बहुत अमीर हो जाए, धनाड़ हो जाए, डॉक्टर बन, बहुत चंगी इच्छा, कोई माड़ी नहीं है। पर इहदी माता ने देखिया ये तो संसार दे होरे बहना विच तुर पिया है। उहदे नेत्र चों, क्योंकि मैनावंती नूं ज्ञान होया होया सीगा, उहदे अंदर वो दिव चक्षु खुल चुके सी। उहनूं पता सी भी इहदा जीवन बर्बाद हो जाना है,
ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਚੋਂ ਜਲ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਦੇ। ਉਹ ਜਲ ਦਾ ਅੰਸੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਦੇ ਆਏ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਐਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮ ਜਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਮਾਂ ਮਹਿਨਾ ਬੰਤੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜਦ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੰਸੂ ਡਿਗੇ, ਜਦ ਹੀ ਆਏ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਗਿਆ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਨਰ ਨਰੈਣੀ ਦੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਨਰੈਣ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪੜੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਅਮੋਲਕ ਲਾਲ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਵੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਓਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਹਰੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਹਰੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਹਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਹੜ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੈਰਾਗ, ਭਗਤੀ, ਗਿਆਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੱਚਾ ਇਹ ਮਾਨੁਸ਼ ਜਨਮ ਤੂੰ ਜੀਵ ਤੋਂ ਈਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੈਂ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਉਲਟ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਣ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤਰੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜਿਆ। ਰੱਬ ਭਇਓ ਅਟਲ, ਤਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ, ਤੈਂ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਇਆ। ਗਿਣਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਫਿਰ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ, ਰਾਜ ਸੀ, ਲਾਹਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਬੈਰਾਗ ਦਾ ਐਂ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਸੀਆਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਨੇ, ਬਾਣ ਮਾਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਲਿਖੀਆਂ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀਆਂ। ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ
ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫਕੀਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਸਭ ਨੇ ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਰਾਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਰ ਨਰੈਣੀ ਦੇ ਮਿਲੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ, ਐਸਾ ਬੈਰਾਗ। ਉਹ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਕੇ ਮੰਦਰ ਤਜੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋਗ ਨਾਮ ਜੁੜ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਦੋ ਖੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੰਭ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਖੰਭ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਯੋਗ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ। ਤਪ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨ ਆਤਮਾ ਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ। ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਦੇਖੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੰਘਾਈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਯੋਗੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਪ ਕਰ ਲਏ, ਤਪ ਕਰ ਲਏ, ਹਠ ਕਰ ਲਏ, ਯੋਗ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼, ਹੇ ਜੋਗੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜੇ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਜਾ। ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਰੱਬ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ
बख्शिया जावेगा फिर, तू भी बख्शिया जावेगा फिर। रब दी बख्शी हुई आत्मा मिल जाए, तू भी बख्शिया जा सकते, पर साडी शरधा नहीं बजदी, साडा भरोसा नहीं बजदा, क्योंकि साडी दोष दृष्टि है। असीं दोष ही देखते फिरदे हां, औगण ग्राही बन गए, गुण ग्राही नहीं बने। उन्हें फिर अरदास की, ऐ परमेश्वर, हे अकाल पुरख, मैं तेरे इस रास्ते ते तुरया तां हां, किरपा कर दिओ, बख्शिश कर दिओ मेरे ते। उन्होंने एक आवाज आई, आवाज सानू नहीं सुनदी। नामदेव जी नूं हाथी दे अगे सिटिया, 7 घड़ियां दी 7.5 घड़ियां दी मोहलत दित्ती है, जां गऊ जिउंदी कर दे। पर 7 घड़ी जब बीती सुनी, अजू न आयो तिर पवन तणी, पखंतन बाज बजाइल गरड़ चढ़े, गोविंद आयल। गरड़ दी सवारी ते विष्णु भगवान आ गए, आगे कहन लगे, नामदेव, वो आवाज आउंदी सी, वो होरां नूं क्यों नहीं सुनी? तिन्हां लोकां दा पतीना अजे बौड़िया, 7 घड़ियां बीत चुकियां। कौन अपराध संत है कि ना? भगत जी कबीर साहब नूं भी हाथी मूहरे सिटिया गया। फिर उत्थे भगवान विष्णु भगवान आए, बीठल बीठल कह के याद करते सी, कहते नामदेव, तेनू तंग कीते बिल वजह ते। आखे जे नामिया धरती उल्टा मैं देवा, आखे जे नामिया धरती उल्टा
कह देवे कहीं तो तरणे कोटि करूं, कहीं तो लेकर ऊपर धनु, कहीं तो बिस्मल गऊ देहो जिवाए। पर भगतां दे अंदर दया हुंदी है, वो किसी का बुरा करना की सोच भी नहीं सकते। कहते भगवान तू गऊए जिउंदी कर दे, बादशाह हिंडी है, गऊ जिउंदी कर दी, ऐ मटकी भर के मूहरे धर दी। इउं नहीं भी मैं उठ के चरण पकड़ ला, गऊ जिउंदी होनी कोई छोटी गल नहीं, महलों नूं चलेगा फिर दर्द हो गया, आराम ना आवे फिर चरनी डिगया सी। क्योंकि जेड़ा रब दे प्यारियां नूं दुख दिंदा है, संत का दुखी अधमीज ते टूटे, संत का दुखी किते काज ना पहुंचे। फिर नामदेव जी आए आसन ते आके बह गए, वो तो निजी आनंद बनया होया उन्हां दा। उथे ध्यान वो जोगी नूं फिर आवाज आई, कहंदे आनंद रब नूं मिल के प्राप्त हुंदा हुंदा है। तू साधन तो बड़े कर ले, पर 6 फुट का तुरया फिरदा रब गोइंदवाल साहब रह रहे गुरु अमरदास महाराज आ गया। आके ज्यों ही दर्शन किया गुरु अमरदास महाराज का, पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनया गए। जब दर्शन किया लम्मा पै गया। महाराज कहते जोगी तू तो एडे एडे साधन किते ने, रोन लग गया। महाराज कहते रोना काते हैं? कहते महाराज रोइयां दा रेता भी छाणिया, घर भी छड्डिया, पत्ते भी सूत सूत के खाते, पर ना मन आत्मा च लै होया, ना आत्मा परमात्मा च लै होई। जब तप किए बहुत मैं पाई तो मेरे। महाराज कहते जोगी तेनू हले पूरा नहीं मिलिया, पूरा मिल जे पूरी पै जाती है। योगी कपड़े रंगाले, योगी कपड़े रंगाले, योगी कहते महाराज मैं जिन्ना क कर सकदा सी कीता, पर कृपा करो। कहते अच्छा फिर इउं कर, तैनू की चाहिए? महाराज मैनू ज्ञान ते आनंद बख्श दिओ बस। ना हले मैनू ज्ञान होया ते ना आनंद आया। महाराज कहते जोगी तेरा एक जन्म बाकी है हले,
ਤੈਨੂੰ ਹਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਜਨਮ 'ਚ ਖਬਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਊ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਰਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੀ, ਆਉਂਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤ ਬਚਨ ਜੋ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਬਸ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੇ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਹਾ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਵਾਗਨ ਸੁਣਿਆ। ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਆਏ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਅਖੀਰ ਰਹਿ ਜੇ ਥਾਵੇਂ ਚਲੇ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਮਨ ਪੀਵੇ। ਪੀ ਲੈ ਸਖੀ ਪੀ ਲੈ ਸਖੀ ਪੀ ਲੈ ਸਖੀਏ, ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀ ਲੈ ਸਖੀਏ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਲੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰਾਹੀ ਪੀਤੀ। ਪਾਗ ਅਸਾਡੀ ਲਿਖੀ ਫਕੀਰੀ ਸੋ ਮਸਤਕ ਥਰ ਲੀਤੀ। ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। आगे समझ चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती। बादशाहां दे हलवियां नालों टुकड़े पले फकीरां दे, टुकड़े पले फकीरां दे।
ਭਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਭਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਹਲਵਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁਕੜੇ ਭਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ। ਆਓ ਐਸੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਮਾਗਮ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਕਿਤਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਹਰਜਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। 1 ਘੰਟਾ ਸੁਬਹ 1 ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ।